So let me share the screen of OneNote. Screen दिसते सर्वांना? हो सर. Okay. Today we will discuss equivalence of linear code. Spelling is LENC, equivalence of linear code. While certain linear codes may not have a generated matrix in standard form, but some आता या ठिकाणी पाहता इथं स्टँडर्ड फॉर्म मॅट्रिक्स कोणताच नाहीये 6 but certain permutations can be applied. What permutations? Suppose for this matrix you can see, for this matrix this is column 1, this is column 2, column 3, but if you arrange this as C3, C1 and C2, then we get standard form generated matrix. Since its dimension is 2, we get I2 2 by 2 generated matrix over here. So like this. So like this permutation, and then we can say that the code generated by this basis and the code generated by this basis, these two codes are equivalence. हे दोन कोड काय असतील? इक्विव्हॅलन्स असतील. फक्त परम्युटेशन नाही तर आपण एक नॉन झिरो नंबरने पण कोणत्या तरी एका फिक्स पोझिशनला सगळ्या कोडवरच्या, म्हणजे फर्स्ट कोडवरच्या पहिल्या पोझिशनला मल्टिप्लाय केलं तर सेकंड कोडवरच्या सुद्धा पहिल्याच पोझिशनला मल्टिप्लाय करायचं, अँड सो ऑन यू शुड मल्टिप्लाय टू ऑल पोझिशन्स ऑफ द कोडवर्ड. That also you have to keep in mind. So I will write definition of this equivalence of linear code. This is lecture 18 of unit second. Unit second is of linear code. 2. When I say the round bracket notations, it may linear or non-linear code, but the parameters, namely this first is length parameter and this will be of size. But when I say square bracket notation n comma k, then second n is always represent for length, but this k is for dimension of code. So as per the round bracket is concerned, this m should be the size of the code, number of elements in that code. If it is linear code, then we can find the dimension of that. 2 nm codes. So the equivalency is not for linear code, is for general code. 2 linear codes, 2 codes, 2 nm codes, म्हणजे size same असावी त्या दोन कोडच्या. Yes, C1 and if C1 and C2, capital C1 and capital C2 are 2 codes, their length has to be n and size has to be m. Then and there we can say they are equivalent. 2 nm codes over same feed. The feed should be also same. Over same feed are equivalent. Okay, let me admit the people first in the meeting. Kadam Sima. स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? स्क्रीन दिसते का? नाही सर. नाही सर. ओके, परत शेअर करा. ते ऍडमिट करताना पुन्हा होतं. आता दिसते? हो सर. हो सर. The 2 nm codes or FQ are said to be equivalent. दोन कोड पहा, आधी त्यांचे लेंथ आणि साईज सारखे असायला पाहिजे. त्याच्या लिनियर कोड म्हणजे तो वेक्टर स्पेस आहे, ज्या फीडवरती ते वेक्टर स्पेस ज्याची जिथून स्केलर घेणार आहात ती फीड सुद्धा एकच असायला पाहिजे. त्यावेळेस ते इक्विव्हॅलंट केव्हा म्हणायचे? इफ वन कॅन बी ऑब्टेन्ड, इफ वन कॅन बी ऑब्टेन्ड, वन कॅन बी ऑब्टेन्ड एक दुसऱ्यापासून, one can be obtained from the other, one can obtain from the other by a combination. You may say finite combination also, since linear codes are finite, so need to mention finite. By combination, you check spelling, by combination of operations. कोणते ऑपरेशन मी खाली लिस्ट करतो तो, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. So 2 nm codes, length m, length n, size m, over same field, they are said to be equivalent.
C1 is one code, C2 is another code. They are said to be equivalent if one code is obtained from another code by performing following types of operations. One operation is permutation of n digits. आताच आपण पाहिलं इथं. Permutation. Permute means rearrangement. It is just arrangement. The 10 objects, 10 columns or n columns is arranged in n places. Permutation of n digits of the code words. एकाच code words नाही तर सर्व code words. Permutations of n digits of the code words. जे यासाठी केलं ते सगळ्या code words साठी करायचं. Second, multiplication by symbol appearing in fixed position, but multiplication should be by non-zero, otherwise it will become zero code. Multiplication by the symbol, multiplication by the symbols appearing in a fixed position by non-zero scalar. Non-zero is important. हे दोनच ऑपरेशन बाय नॉन झिरो स्केलर. म्हणजे आपण जे काय C1 या कोडमध्ये तुम्हाला जे काय सगळे वर्ड्स दिलेत, समजा तुम्ही परम्युटेशन असं अप्लाय केलं की पहिला तिसरा एक्सचेंज केला, बाकी आहे तसेच ठेवले, तर सगळ्या कोडवरच्या बाबतीत तो नियम लागू करायचा. आणि एका फिक्स पोझिशनला जर तुम्ही नॉन झिरो स्केलरने मल्टिप्लाय केलं तर सर्व कोडवरच्या त्याच पोझिशनला नॉन झिरो स्केलरने मल्टिप्लाय करायचं. विल कॅन सी बाय एक्झाम्पल. इक्वॅलन्सचे आपण एक्झाम्पल पाहूयात. First example, let field be the binary field and assume that length is 4 or given length is 4. So if C is this code, not necessarily linear, if this is code and you just do the permutations, choosing to rearrange or permute, choosing to rearrange bits in the order. म्हणजे परम्यूट केलं तुम्ही. परम्युटेशन काय अप्लाय केलं, सेकंड पोझिशन अगोदर लिहायचं, फोर्थ पोझिशन नंतर लिहायचं आणि फर्स्ट पोझिशन नंतर आणि लास्ट. तर नवीन कोड मिळेल त्याला आम्ही C डॅश नाव देतो. तर काय केलं आपण आता या कोड वर्डकडे पहा. 1 2 3 4 पोझिशन, 1 2 3 4 पोझिशन, 1 2 3 4 पोझिशन, 4 लेंथ आहे. तर आपल्याला कोणत्या पोझिशन मध्ये लिहायचं, 2 4 1 3. सो सेकंड पोझिशन एलिमेंट इज रिटर्न फर्स्ट, then fourth position, then first position. Since it is 0, all positions are 0. But be careful while writing this. You have to write first position, second position here. So this element you are writing first. Then fourth position. So this element you are writing afterwards. Then first position. This is 0 and then 0. So this in a original word, the position is 2 4 1 3. Like this arrangement, the arrangement of word, not for single word, in all the words in the code. Now can anyone tell the rearrangement of this word? You are writing second word first, so this is the second word. You are writing fourth word second, so this is fourth word. Then you are writing first word and then you are writing third word, and at last the second word is 1. Look at this, this is second, then fourth 2 4 1 3 like that. So 2 4 fourth position is 1, 1 is 0 like this. So this C and C dash are equivalent. You are apply only one operations here, permutation of n digits. The permutation of 4 digits is done. Here C and C dash are equivalent codes. C आणि C dash काय असतील, equivalent code असतील. आणखी दुसरं ऑपरेशन्स आहेत, आपण आणखी एक एक्झाम्पल पाहू. If you found any difficulty in this example, you can unmute and ask yourself. If anyone have difficulty, just you are rearranging the 4 elements. So till then I'll write second question. If you find any difficulty, please ask. Now let us have ternary field.
and length equal to 3. Any difficulty in the previous example? Although it is mentioned for equivalence of linear code, it is not necessary to have linear code. It can be any code, because earlier example I think it not be linear code. In the earlier example, or it was linear code. Okay, it was linear code. Earlier example, whatever I have written. This was linear code because sum of these two is the third code. It was linear code. And tell me, is it linear code? The code I have written here. Next code is, okay, this is not 102, it is 011, and next 022. It's a linear code, then its dimension is 1, generated by this, or you can say this also. So this is also linear code. Now what operation is applied on this? Permute or arrange. Permuting first and second position only. First and second मध्ये exchange केलं. Permuting first and second position. Permuting first and second positions. Followed by the multiplication operation add करतो इथं. Multiplying by, followed by, multiplying by third position by 2. या दोन प्रकारचे ऑपरेशन आहे. एक तर रिअरेंजमेंट करायचं किंवा कोणत्याही एका फिक्स पोझिशनला, सगळ्या वर्डच्या कोणत्याही एका फिक्स पोझिशनला नॉन झिरो स्केल आणि मल्टिप्लाय करायचं. तर थर्ड पोझिशन आपण मल्टिप्लाय करतो. 0 1 2 पैकी आपण 2 घेऊ. 1 ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय चेंज होणार नाही म्हणून मी 2 घेतो या ठिकाणी. तर सी डॅश काय आहे तुम्हाला सांगा या ठिकाणी. आता आपल्याला काय करायचं आहे, फर्स्ट आणि सेकंड पोझिशन मध्ये चेंज करायचं आहे. एक्सचेंजिंग फर्स्ट सेकंड पोझिशन ऑफ इच. फर्स्ट सेकंड पोझिशन एक्सचेंज करायचं आहे. अँड द लास्ट पोझिशन इज मल्टिप्लाय बाय 2. Last position is multiplied by 2. So 0, there is no change in 0. Now in this, it becomes 1 0 and last position is multiplied by 2. And next 2 0, the last position is multiplied by 2. 4 means it is 1. So is it linear code? Obviously this is also linear code because sum of these two is this. And sum of any two is here. And if you multiply by 2, you get the required code in that. If you multiply by 1 here, 2 here, and multiply by 2 here, it will give another code. So this is also linear code because since they are equivalents. Which question विचारा काय difficult असतील तर विशाल. Here also C and C dash are equivalent code. These are equivalence code. Basic things are we can permute. Permutation एका कोडवरच करायचं नाही, सगळ्यांना लागू करायचं. You can permute your n digits for each code word. And fixed position you can multiply by non-zero scalar. Scalar means it is an element of field FQ. If your code is over FQ. काही अडचण असेल तर अनम्यूट करून विचारू शकतो तुम्ही त्या. असंच पुढे जाण्यात अर्थ नाही, कारण ह्या गोष्टी आपण पुढे बऱ्याच वेळा वापरणार आहोत. Any problem? सोहित सर. हां बोला. तर स्क्रीन दिसत नाहीये. रिपीट. स्क्रीन कोणाकोणाला दिसत नाही. स्क्रीन कोणाला दिसत नाही. सर मला नौशाद. विशाल स्क्रीन दिसते का? दिसते छोटी याच्यामध्ये. दिसते का स्क्रीन? छोटी याच्या म्हणजे स्प्रेड होऊन दिसते सर थोडी. काय करू मग आता. ठीक आहे, आता हे जे रेकॉर्डिंग आहे ना मी युट्यूबला टाकणार आहे, पुन्हा तुम्ही नंतर पाहू शकता. बघूया काय आता, नाही तर मग असेच प्रॉब्लेम कंटिन्यू झाले तर झूम. आता काय राहिलं 1 युनिट सारखा सिलेबस राहिला. सर रिपीट करें. कौन बोल रहा है? शिरीन सर. हाँ, यूट्यूब पे आने वाला वीडियो है, so you can see there also. Okay. रिपीट मतलब यहाँ स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर दिखाई दे रहा है.
These two are the basic operations. You can permute digits. Permutes means just arrangement. You whatever arrangement you want to do, you can do that arrangement. And you know how many permutations are there. If n places are there, n factorial ways are there to permute. Like 3 places 6 ways are there. Like that you can rearrange this. Just you have to rearrange this 1 to n positions. And whatever arrangement is done for first code word, it should be done for the next code. It is not only for one code. It is applied to every code word in that code C, and the resulting code is also equivalent. Any two of these two operations you can apply simultaneously, or you can apply one by one operations. Whatever code you obtain, that code is equivalent to the earlier code. Suppose this says code, and you have done these permutations, means second bit, fourth bit, and 1 bit for each code word you have applied. The C dash code is obtained. C and C dash are not equal, but in the theory of coding theory, you can say they are equivalence code. Likewise, in the next, we have applied permutations 1 2, means you are exchanging first bit to second for each code word, and the last bit is multiplied by non-zero scalar 2. Scalars are by ternary feed here, that is 0 1 3, and this C dash is obtained. So these two code are just equivalence. This is just definition, nothing else. And I am going to keep these videos on YouTube also. Now we will discuss the result. Any linear code C is equivalent to a linear code C dash. To a linear code C dash with generator matrix in standard form. प्रत्येक मॅट्रिक्स आपण जनरेटर मॅट्रिक्स इन स्टँडर्ड फॉर्म ला इक्विव्हॅलंट दाखवू शकतो. आता पहा, या ठिकाणी मी स्टेप सांगतो इथे. इफ C is NK linear code over FQ, then C must have generator matrix with n rows. C must have some generator matrix, whatever it is. C must have some generator matrix of this order, k rows and n columns, which may not in standard form. These are the columns, number of columns. This may not be in standard form, and k rows, 1 to up to k rows. This may not be in standard form, but आता याला रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म मध्ये आपण केला. हा जी हा रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म मध्ये आहे. रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म म्हणजे काय? काही कॉलम जे समजा k इक्विव्हॅलंट मॅट्रिक्स असतील, तर तुम्हाला असे लीडिंग वन त्या ठिकाणी दिसतील, म्हणजे k लीडिंग वन त्या ठिकाणी असतील. यू मस्ट हॅव k लीडिंग वन अरेंज इन डिफरंट वे, नॉट लाईक इन स्टँडर्ड फॉर्म. बट आफ्टर परमिटिंग ऑफ दिस n बिट्स, आपण याचे जर परमिटेशन ऑफ n बिट केलं, तर याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नेऊ शकतो. आपण अल्गोरिथम मध्ये पाहिलेलं आहे, त्याला जी डॅश नाव देऊ आपण. जर जी हा जनरेटर मॅट्रिक्स फॉर सी असेल, ज्याचं रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म असेल, तर आपण या रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्मचे कॉलम्स, लिडिंग कॉलम्स अशा प्रकारे अरेंज करू शकतो की बरोबर के पहिले काय येतील तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतील, नंतर एक्स मॅट्रिक्स येईल. म्हणजे आपण इथं काय केलंय, इट इज जस्ट लाईक अप्लाइंग ऑफ परमिटेशन्स ऑफ द कॉलम्स. परमिटेशन्स ऑफ, आपण आता हे बेसिस आहेत, बेसिसवर परमिटेशन अप्लाय केले, तर त्याने जनरेट होणाऱ्या स्पेसवरती प्रत्येक वेक्टरला अप्लाय केल्यासारखं राहील. म्हणजे इट इज जस्ट लाईक द अप्लाइंग परमिटेशन. म्हणजे वरीलपैकी 2 ऑपरेशनपैकी एक ऑपरेशन अप्लाय केलं, आणि जी डॅश आहे समजा ह्या सी डॅशचा आपण काय असेल, आता ह्या जनरेटर मॅट्रिक्स फॉर्म म्हटलं आपण, जी डॅश हा काय असेल, सी डॅशचा जनरेटर मॅट्रिक्स असेल. तर अशा ठिकाणी सी आणि सी डॅश काय असले पाहिजे, इन दिस प्लेस सी अँड सी डॅश हॅज टू बी इक्विव्हॅलंट. आले लक्षात? सी हा लिनियर कोड आहे, ज्याचा जनरेटर मॅट्रिक्स जी आहे, जो की स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नसेल, मग त्याला आपण कन्वर्ट करून त्याचा जनरेटर मॅट्रिक्स, सी डॅशचा जनरेटर मॅट्रिक्स जर स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असेल, तर सी आणि सी डॅशची तुलना करायची ठरली, तर सी वरनं सी डॅश आला आहे असं त्याचा अर्थ होईल त्या ठिकाणी. म्हणजे अशा प्रकारे सी डॅश इज इक्विव्हॅलंट टू द कोड सी. पुस्तकामध्ये अगदी 2-3 वेळी प्रूफ दिले, ते मी इथे एक्सप्लेन केले तुम्हाला. वाटलं लिहू शकतो आपण. इफ जी इज जनरेटर मॅट्रिक्स फॉर सी अँड इफ जी इज नॉट इन रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म, समजा जनरेटर मॅट्रिक्स रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म मध्ये नसेल, we can rearrange we can apply the elementary row operations to place G into row reduce echelon form.
म्हणजे काय होईल, त्याचे जे कॉलम्स आहेत तुम्हाला लिडिंग कॉलम देतील. मग लिडिंग कॉलम्स जे आहेत, फर्स्ट लिडिंग कॉलम पहिला 1 देईल, सेकंड लिडिंग कॉलम सेकंड 1 देईल. असं करून तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आणि एक्स अशा फॉर्ममध्ये त्याला करू शकतात. जो स्टँडर्ड फॉर्म जनरेटर मॅट्रिक्स असं सी डॅश असेल, तर सी आणि सी डॅश अशा प्रकारे काय राहतील, इक्वालंट राहतील. पुस्तकामध्ये आहे ते प्रूफ तुम्ही पेज नंबर 56-57 वरती पाहू शकता. PDF आय हॅव शेअर टू यू. आय एम नॉट गोइंग टू राईट प्रूफ हिअर. You can go for the proof. Now once again we have to discuss that algorithm which were obtained, we have found to decide the algorithms for finding the basis of linear code. तीन प्रकारचे अल्गोरिथम त्या ठिकाणी पाहिले. ते पुन्हा वाचा तुम्ही, कारण ते बऱ्याच वेळा येणार आहेत. आता ह्या रिझल्टचं एक्सप्लेनेशन या एक्झाम्पल द्वारे केलंय. समजा एक्झाम्पल मध्ये समजा जी हा असा आहे, इफ युअर जी इज लाईक दिस 1 1, you can find the length of this. What is the length of the code? Anyone can unmute yourself. It should be 001 and 301. What is the length of this code if generator matrix is this? छोटे प्रश्न पडले पाहिजे लगेच. Yes, anyone unmute yourself and say the answer of this. लेंथ काय आहे कोडची? मॅट्रिक्सची ऑर्डर किती आहे? 3 रोज आहेत आणि किती कॉलम्स आहेत? 7. जेवढे कॉलम्स असते ती त्या कोडची लेंथ असते. आता हा स्टँडर्ड फॉर्म जनरेटर मॅट्रिक्स आहे का? इज इट लाईक दिस I3, याची रँक I3X असा आहे, दिसतोय का? आणि याच्याने जनरेट होणारा कोड असेल, म्हणजे जनरेट म्हणजे काय, हे बेसिस आहेत. हे जे बेसिस आहेत, या बेसिसला जनरेट होणारा कोड आहे त्याला आपण सी नाव देतो समजा वरच्या थेरम मध्ये. आता हा स्टँडर्ड फॉर्म जनरेटर मॅट्रिक्स आहे का? पण हा रेड्यूस रो एकलॉन फॉर्म मधला आहे, कारण हा लिडिंग 1 आहे, त्याच्या खाली सर्व 0, नेक्स्ट लिडिंग 1 त्याच्या खाली वर आणि पुढे सर्व 0, आणि नेक्स्ट लिडिंग 1. तर तुम्ही हे रिअरेंज करू शकता. कसं की पहिलाच लिहायचा, दुसऱ्याच ठिकाणी 3 लिहायचा, तिसऱ्याच ठिकाणी कोण लिहायचा, बोला, तिसऱ्याच ठिकाणी कोण लिहायचं, 1 3 4 लिहायचं. आणि मग बाकीचे राहिलेले आहे तसेच. आता कोण राहिलं, 1 2 राहिलं, 1 2 3 4 5 6 7, बाकीचे आहे तसेच इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये राहिलेले लिहून टाकायचे इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये. मग आता इथे काय 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हा झाला 1 3 4 एकत्र केलं, म्हणजे हे परम्युटेशन केलं आपण. 7 ऑब्जेक्टला फक्त या प्रकारे अरेंज केले. एखाद्या चेअरला आपण नंबर टाकले 1 2 3 4 5 6 7, फक्त चेअर अशा पद्धतीने लावल्या त्या ठिकाणी, याचा अर्थ तो आहे. आता सेकंड कॉलम काय होता, 1 0 0. व्हॉट वॉज फिफ्थ कॉलम? फिफ्थ कॉलम इज 0. सिक्स्थ कॉलम is also 0 and seventh column is 111. So this is generator matrix. It's in standard form. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. मग ह्या जनरेटर मॅट्रिक्सचा जो कोड तयार होईल, वरच्या थेरम प्रमाणे सांगतो मी, या जनरेटर मॅट्रिक्सचा जो कोड तयार होईल त्याला आपण सी डॅश नाव दिलं. तर हा सी आणि सी डॅश इक्वलंट असणार आहे. सी आणि सी डॅश आर इक्वलंट वरच्या थेरम मध्ये, तेच सांगितलं मी. एखाद्या कोड असेल एनके तर त्याला तुम्हाला जनरेटर मॅट्रिक्स असणारच. तो जनरेटर मॅट्रिक्सला तुम्ही रो रेड्यूस इक्वलंट फॉर्म मध्ये केलाय. हा आहे रो रेड्यूस इक्वलंट फॉर्म. दिस इज रो रेड्यूस इक्वलंट फॉर्म. मग नंतर जर समजा त्याचे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नसेल, समजा इथं नाहीच आहे, स्टँडर्ड फॉर्म नसेल तर परमिटेशन्स अप्लाय करणार तुम्ही. हे परमिटेशन इथं अप्लाय केलं. परमिटेशन अशा प्रकारे अप्लाय करणार की तुम्हाला बरोबर काय येईल, अगोदर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येईल, नंतर एक्स मॅट्रिक्स येईल, म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म. मग काय केलं, थोडक्यात तुम्ही परमिटेशन केलं, बेसिसला परमिटेशन केलं. बेसिस काय करतो, सर्व कोडवर डिसाईड करतो, प्रत्येक कोडवर बेसिसच्या कॉम्बिनेशन मध्ये असतो. तर बेसिसमध्ये जर आपण परमिटेशन केलं, याचा अर्थ काय असेल, सर्व सीच्या कोडमध्ये परमिटेशन अप्लाय केल्यासारखं आहे. म्हणजे सी वरनं सी डॅश ऑप्टेन झाला असा आहे. परमिटेशन अप्लाय करून मल्टिप्लाइंग बाय फिक्स पोझिशन आपण केलं नाही, आणखी परमिटेशन अप्लाय करून केलं असं होईल. म्हणजे काय, जरी हा जी डॅश आणि जी डॅश सारखे नसेल तरी इक्वॅलंट मॅट्रिक्स आहेत, तर सी आणि सी डॅश हे काय असतील, इक्वॅलंट कोड असतील. द सी डॅश कोड जनरेटेड बाय जी डॅश असेल, अशा वेळेस सी डॅश हा कुणाशी इक्वॅलंट असेल, सी सी इक्वॅलन्स असेल. आणि सी डॅशचा जनरेटर मॅट्रिक्स जी डॅश असेल की जो काय आहे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. जेच आपण म्हटलं की सी डॅश असा एक कोड तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल की त्याचा जनरेटर मॅट्रिक्स काय असेल, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असेल, कंपल्सरी मिळेल. तर आता वरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण जे पाहिलं होतं की प्रत्येक कोडला स्टँडर्ड फॉर्म राहणार नाही, पण आपण रिअरेंज केलं तर स्टँडर्ड फॉर्म येऊ शकतो. हे एक्झाम्पल तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी.
आता मी हाच एक्झाम्पल घेतो, लिहितो या ठिकाणी. समजा सी आपला काय होता, तेच कालचं एक्झाम्पल मी डबल लिहितो वाटलं इथं. व्हॉट वॉज सी, वरती जाण्याऐवजी मी तुझं लिहितो. सी आपला होता, सी लिनियर कोड हा आहे. आणि त्या 6 पैकी मी एक जनरेटर मॅट्रिक्स घेतो. कोणता जनरेटर मॅट्रिक्स घेतो? पहिलाच घेतला मी, जो दिलेला होता 0 0 1 आणि 1 0 0. हा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नाही, विच इज नॉट इन स्टँडर्ड फॉर्म, विच इज नॉट इन स्टँडर्ड फॉर्म. मग आपण काय करणार, याला जी डॅश याच्यावरनं परम्युटेशन करून लिहिणार. आता हे 1 3 पोझिशन काय लिहावं लागेल मला सांगा तुम्ही, आता स्टँडर्ड फॉर्म करायचा असलेला तर. त्याचं डायमेन्शन, हा कोणता कोड आहे, याची लेंथ 3 आहे आणि डायमेन्शन 2 आहे, साईज 4 असल्यामुळे 3 to कोड आहे, 3 to बायनरी कोड. मला काय करावं लागेल, लास्ट कॉलम आय शुड राईट फर्स्ट, म्हणजे 3 इथं लिहायचा, नंतर 1 लिहायचा आणि शेवटचा आहे तसाच सेकंड 2 1 3, म्हणजे हे परमिटेशन अप्लाय करायचं प्रत्येक कोडला. मग सी डॅश काय येईल, याच्याने जनरेट करा किंवा सी डॅशला 0 0 0 आहे तसंच राहील. थर्ड बिट विल बी फर्स्ट, first will be second and second will be third. Here third bit is 0 3 1 2, इथं काय येईल 1 येईल. आणि शेवटचं सांगा मला काय येतं, आता शेवटचं बोला आता काय येईल. यासाठी तिसरं बीट अगोदर लिहायचं, ठीक आहे, तिसरं अगोदर लिहिलं, नंतर पहिलं लिहायचं, पहिलं कोणतं आहे 1 आहे, आणि शेवटी दुसरं लिहायचं. हे सी आणि सी डॅश हे काय आहेत, इक्विव्हॅलंट आहेत. जरी या सीचा स्टँडर्ड कोणताही मॅट्रिक्स जनरेटर मॅट्रिक्स स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नसेल, पण त्याच्यावरनं त्या जो काय जनरेटर मॅट्रिक्स आला असेल त्याच्यावरती तुम्ही परमिटेशन्स किंवा दुसरं ऑपरेशन्स अप्लाय करून त्याला जी डॅश असं ऑप्टेन करू शकता की जो काय असेल स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. एकदा का तुम्ही रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म केलाय ना, एकदा जर तुम्ही रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म केला ना, दुसरं ऑपरेशन अप्लाय करायची गरज नाही, नॉन झिरोज केला आणि मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. रो रेड्यूस इक्विव्हॅलंट फॉर्म अप्लाय केला तर फक्त तुम्हाला काय करायचं, परमिटेशन अप्लाय करून कसं आय के आधी येईल आणि नंतर मॅट्रिक्स असं पाहिजे. मग आय के आधी येण्यासाठी जे आपण परमिटेशन रिअरेंजमेंट केलेली आहे त्या रिअरेंजमेंट प्रमाणे सगळ्या कोडमध्ये बदल करायचा. तर हा सी डॅशचा जनरेटर मॅट्रिक्स हा स्टँडर्ड आहे आणि सीचा जनरेटर मॅट्रिक्स स्टँडर्ड आहे. म्हणजे कोणताही लिनियर कोड असेल तर त्याला इक्वॅलन्स असलेला एक कोड असतो की ज्याचा जनरेटर मॅट्रिक्स हा काय असतो, स्टँडर्ड मॅट्रिक्स असतो. असं आपण या एक्झाम्पलद्वारे, दोन्ही एक्झाम्पलद्वारे पाहिलं आपण. या ठिकाणी सी आणि सी डॅश हे काय आहेत, इक्विव्हॅलंट आहेत. काय डिफिकल्टी असतील तर अनम्यूट करून विचारू शकता तुम्ही. एनी डिफिकल्टी? आस्क इफ यू हॅव. कंदारे? नो सर. ओके, काय नाही. विष्णू कदम? So let me download the attendance first. 23 people are there. Okay. पुन्हा एकदा डाउनलोड करेल मी, जाताल ग्रुप सोडून. स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? हो सर. ओके. आता फर्स्ट युनिट मध्ये एन्कोडिंग वगैरे या गोष्टी पाहिल्या होत्या. आता लिनियर कोडचा एन्कोडिंग मध्ये काय फायदा आहे? एन्कोडिंग विथ लिनियर कोड. एन्कोडिंग करणं आपलं काय, आता बेसिक चॅनल मॉडेल आठवता काय करतो आपण. आपल्या सोर्सला मेसेज असतो, एक्स मेसेज आहे सोर्सला, दिस इज द सोर्स. यू पास इट थ्रू सम चॅनल, कम्युनिकेशन चॅनल काय असेल ते कम्युनिकेशन चॅनल. इट मे बी नॉइजी चॅनल, मे बी सम वॉटर मेसेज 000
ज्याला काय एन्कोडिंग केलं 00 काय आपण समजा बनानाला एन्कोड केलं या प्रकारे असं प्रकारे एन्कोडिंग म्हणतो आपण. जे काय एन्कोड केलं आपण या ठिकाणी तो मेसेज ट्रान्सफर केला, इथे रिसिव्हर एंडला तो मेसेज रिसिव्ह होईल आणि काहीतरी XYZ मेसेज रिसिव्ह होईल. या ठिकाणी तो डिकोड करायचा, इथं एन्कोड करायचं, सोर्सला इथं एन्कोड करतो आपण आणि या ठिकाणी डिकोड करतो. तर त्या एन्कोडिंग डिकोडिंगमध्ये लिनियर कोडचा काय रोल आहे आपण ते या ठिकाणी पाहणार आहोत. What is the role of it? So let us declare that CB and NKD. Now distance is also important here. NKD linear code. NKD linear code over finite feed. FIELD or finite feed FQ. Each code word of C can represent, प्रत्येक कोड वर्ड एक इन्फॉर्मेशन सांगेल. Can represent, each code word of C can represent one piece of information. One piece of information. काहीतरी माहिती देईल तो, आपण त्याला एन्कोड केला असं म्हणतो आपण, काहीतरी वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो आता समजा याची डायमेन्शन काय असेल तर किती पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन असतील, सी ला किती, सी ची साईज काय तेवढं. सी कॅन रिप्रेझेंट हाऊ मेनी डिस्टिंक्ट पीसेस. इफ हिज डायमेन्शन इज k, then q raised to k distinct pieces of इन्फॉर्मेशन. सी मधला प्रत्येक कोडवर्ड एक इन्फॉर्मेशन सांगेल, त्याची डायमेन्शन के असेल आणि ओव्हर FQ असेल तर जवळपास तिथे q raised to k एवढे कोडवर्ड असतील, म्हणजे वेगवेगळे q raised to k एवढे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो सी सांगेल. पुन्हा आणखी एक गोष्ट, सी हा लिनियर कोड आहे, म्हणजे बेसिस असणार त्याला. वन्स बेसिस समजा मी म्हटलं R1 R2 अँड RK, रो वेक्टर ऑफ जनरेटर मॅट्रिक्स नोटेशन दिलं. R1 R2 RK इज फिक्स, हे बेसिस आणि त्याची ऑर्डर आपण फिक्स केली सी साठी. तर आपण काय करतो, लिनियर स्पेसमध्ये H वेक्टर कॅन बी रिटन ॲज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ दिस वेक्टर्स, म्हणजे H कोडवर्ड इन सी इज रिटन ॲज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस वेक्टर. H कोडवर्ड म्हणतो आता मी, H कोडवर्ड म्हणजे H वेक्टर थोडक्यात. H कोडवर्ड V or equivalently H of Q to the power K, Q to the power K एवढे एलिमेंट्स आहेत. H of the Q to the power K pieces of information can be uniquely written. युनिक रिप्रेझेंटेशन आहे बेसिस मध्ये. युनिक आपण पाहिलेलं कसं युनिक आहे ते, can be uniquely written as. What do you mean by linear combination? Linear combination पण पाहिलं आपण सुरुवातीला. Can be written uniquely linear combination. कसं असेल ते कॉम्बिनेशन, V is equal to U1 R1 plus U2 R2 and so on UK RK. Sorry, this R should be capital. हे बेसिस वेक्टर आहेत UK RK. मला सांगा हे U1 U2 कुठले असतील. आता आपण काय म्हटलंय, सी या कोडवर्ड मधला प्रत्येक कोडवर्ड V किंवा सी मध्ये Q raised to K एवढे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, ते सगळे युनिक लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिता येतात. म्हणजे काय, U1 R1 R2 RK आर द बेसिस वेक्टर. मग हे U1 U2 कुठले असतील ते स्केलर असतील, लक्षात घ्या, ते वेक्टर नाहीत, दे आर द स्केलर्स. म्हणजे व्हीला आपण बेसिसच्या लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिलं. बेसिस कोण, R1 R2 RK. जनरेटर मॅट्रिक्स पाहायला गेलो आपण, तर जनरेटर मॅट्रिक्स हा काय असेल, आपण जर जनरेटर मॅट्रिक्स पाहिला तर जनरेटर मॅट्रिक्स काय असेल, रो 1 रो 2. म्हणजे आपण इक्विव्हॅलेंटली काय म्हणू शकतो, स्क्रीन दिसते का, माझ्याकडून काहीतरी झालंय, स्क्रीन दिसते का सर्वांना.
काहीतरी वेगळं चालेल. स्क्रीन दिसते ना? नाही सर. 105 लाच क्लोज झाली बहुतेक ती. Wait, let me open the file first. Mistakenly file is closed. Okay, no problem. Now can you see the screen? येस सर. ओके. तर आपण काय केलं पहा, जे आहेत सीचं पुन्हा एकदा रिपीट करतो. आपण थोडं एक्शन लेक्चर केलं तर चला, आज बहुतेक गुगल सर नाही घेणार. लेट सी बी एन एनकेडी लिनियर कोड ओव्हर फायनाइट पीडीएफ क्यू. ईच कोड वर्ड ऑफ सी कॅन रिप्रेझेंट वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. प्रत्येक कोड वर्ड अशी किती पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, कारण त्याची डायमेन्शन के आहे, तर क्यू रेस टू के एवढी त्याची साईज असते. तेवढे कोड वर्ड आहेत त्या ठिकाणी. आणि सी हा लिनियर कोड असल्यामुळे प्रत्येक लिनियर कोड काय करतो, तो बेसिसने आपण त्याला कॅरेक्टराइज करू शकतो. बेसिसने कॅरेक्टराइज करणं म्हणजे काय, एव्हरी कोड वर्ड और एव्हरी वेक्टर इन वेक्टर स्पेस वी कॅन बी रिटन ॲज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ दिस अँड दिस रिप्रेझेंटेशन युनिक. म्हणजे प्रत्येक क्यू रेस टू के पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जे आहे ते युनिकली आपल्याला लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिता येतं. आता हेच आपल्याला इक्वॅलन्सली म्हणता येतं. इक्वॅलन्सली जनरेटर मॅट्रिक्सच्या भाषेमध्ये डेफिनेशनचं स्वरूप देतोय तुम्ही. इक्वॅलंटली म्हणा. इक्वॅलंटली वी मे सेट, याला आपण जी म्हणतात जनरेटर मॅट्रिक्स. त्याच्यावर काय असतील, पहिला रो R1, दुसरा रो R2. वी मे सेट जी टू द जनरेटर मॅट्रिक्स. स्टँडर्ड फॉर्म असेल नसेल, जी टू द जनरेटर मॅट्रिक्स ऑफ सी whose ith row is Ri vector, whose ith row is Ri in the chosen basis. आपण जे बेसिस फिक्स केले तिथले इन द चूजन बेसिस वरती जे बेसिस म्हटलंय त्या ठिकाणचं. आणि आपण जर वेक्टर यू म्हटलं इथं, वेक्टर यू कोणता, आता याचं आपलं हे स्केलर आहेत. याचं समजा व्हीचे कॉर्डिनेट्स आहेत. वेक्टर समजा व्ही याचे कॉर्डिनेट्स रिलेटिव्ह बेसिस बी. कॉर्डिनेट्स कोण आहेत, U1, U2 आणि UK. डायमेन्शन के असल्यामुळं ह्याचे कॉर्डिनेट्स आहेत. आणि हे कॉर्डिनेट्स कुठले असतील, FQK मधले असतील, के टपल मधले असतील. म्हणजे आपण V इक्वल टू UG असं लिहू शकतो का, V इक्वल टू UG असं लिहू शकतो या ठिकाणी. मग कसं लिहितो पहा, V इक्वल टू UG मी एक्सप्लेन करतो. U म्हणजे कोण आहे, U1, U2, UK. आणि G हा कोण आहे, R1, R2, RK. या ठिकाणी आपण मल्टिप्लिकेशन कसं करतो, द मल्टिप्लिकेशन डन लाईक दिस. U1 मल्टिप्लाय टू, आता याला रो समजा आणि हा कॉलम समजा. हा ॲक्च्युली हा पण काय रोच आहेत. म्हणजे U1 हा फर्स्ट रोला मल्टिप्लाय करणे, U2 हा सेकंड रोला मल्टिप्लाय करणे आणि UK हा केथ रोला मल्टिप्लाय करणे. म्हणजे तुम्ही जो V लिहिलाय तो. सो इन दिस वे V इज दिस. आणि हा कोडवर्ड कुठला आला, दिस इज अ कोडवर्ड. आता याचं कॉम्बिनेशन घेतलं आपण, 10 कोडवर्ड कुठला आला, सीचा आला. दिस V इज फ्रॉम सी. आपण सी वर डिक्लेअर केलेलं आहे. हे लक्षात आलंय कसं लिहिलंय ते, V इक्वल टू UG. आता हे जे प्रोसिजर केली त्याला एन्कोडिंग म्हणायचं. दुसरं असं V ला आपण लिहिलं, दुसरं असं कॉन्व्हर्सली म्हणून आपण इथं या ठिकाणी उलट लिहू आता. फॉर एनी V इन C, फॉर एनी V इन C. हा आपल्याला युनिकली रिटर्न होतो. कॅन बी युनिकली रिटर्न, दिस कॅन बी युनिकली रिटर्न ॲज V इक्वल टू UG. आणि हा U आपल्याला फाइंड करायचा इथे या ठिकाणी. दिस U इज यू वॉन्ट टू फाइंड. म्हणजे काय, या ठिकाणी आता एक शॉर्ट मध्ये सांगतो. हा U कोण आहे, U1, U2, UK. कुठून आला, V हा वेक्टर आहे C मधला आणि त्याचे बेसिस आहे
R1 R2 RK. तर प्रत्येक वेक्टर आपल्याला काय करता तो बेसिसच्या लिनियर कॉम्बिनेशन लिहिता येतो. म्हणजे R1 चा स्केलर U1 काढला, R2 चा स्केलर U2 काढला आणि RK चा स्केलर UK काढला. तर U1 U2 UK हे स्केलर आहेत. तर आता आपण FQ मधले म्हणजे FQ पण K टपल लिहू आपण त्याला. तर या ठिकाणी U जो आहे तो एन्कोडेड ॲज, याला आपण असं म्हटलं या ठिकाणी यू कॅन से दॅट एव्हरी वर्ड जो U लिहिला, एव्हरी वर्ड U1 U2 UK कुठला असतो तो FQK मधला. एव्हरी वर्ड U कॅन बी एन्कोडेड ॲज V इक्वल टू UG. आणि आपण जे काय वरती प्रोसेस केले रिप्रेझेंट करण्याची, एलिमेंट U करण्याची, म्हणजे द प्रोसेस ऑफ रिप्रेझेंटिंग एलिमेंट्स U ऑफ FQK ॲज अ कोड वर्ड्स V इक्वल टू UG इन C इज कॉल्ड एन्कोडिंग. वाटल्यास लिहितोय तुम्ही डेफिनेशन. हे सगळं प्रोसिजर एक्सप्लेन केली. द प्रोसेस ऑफ, पुन्हा एकदा रिपीट करतो मी, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेझेंटिंग the elements, the process of representing the elements U. कोणाचे एलिमेंट्स आहेत ते, आता C चं डायमेन्शन K तर FQK मधले घ्यायच्या ॲज अ कोड वर्ड V इक्वल टू UG. जनरेटर मॅट्रिक्स दिलेला असेल V इक्वल टू UG इन C इज कॉल्ड एन्कोडिंग. याला एन्कोडिंग म्हणायचं. द प्रोसेस ऑफ रिप्रेझेंटिंग इच एलिमेंट U ऑफ FQK ॲज अ कोड वर्ड V इक्वल टू UG, म्हणजे फाइंडिंग U थोडक्यात V ला U च्या भाषेत लिहिणं, म्हणजे U पाठवणे आणि V रिसीव्ह होणार जनरेटर मॅट्रिक्स अप्लाय केल्यानंतर. उदाहरणाद्वारे पाहिलं झालं तर मी एक कोड घेतो. C बी अ बायनरी कोड 5-3 कोड आहे, ज्याचा जनरेटर मॅट्रिक्स आहे 10110. नॉट नेसेसरी टू बी स्टँडर्ड मॅट्रिक्स. हा 1 आहे तर 001. आता याची डायमेन्शन किती 3 आहे, म्हणजे K इक्वल टू या ठिकाणी 3 आहे. तर तुम्हाला F2 3चा एक वेक्टर घ्यायचा आहे. F3 समजा मी एक वेक्टर घेतला, 3 ट्रिपलेट असलेला 101 हा वेक्टर घेतला आणि इथं UG फाइंड करा. UG फाइंड केल्यानंतर काय येतं ते पहा. हे मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. आणि मल्टिप्लिकेशन आणि आपल्याला असं दिसतंय. तर 5 लाईनचा कोडवर्ड मिळाला या ठिकाणी. म्हणजे काय आहे 1 रो अँड 3 कॉलम आणि 3 रो अँड 5 कॉलम. सो इट विल बी 1 रो अँड 5 कॉलम. म्हणजे हा कुठला एलिमेंट येतो FQ5 चा एलिमेंट येतो. तर या प्रोसिजरला आपल्याला एन्कोडिंग म्हणायचं. महत्त्वाचं काय या ठिकाणी आता मी पुन्हा एक्सप्लेन करतो. एन्कोडिंग प्रोसिजर काय आहे, वेक्टर स्पेसच्या भाषेत सांगतो वाटल्यास. वेक्टर स्पेसमध्ये आपल्याला काय, वेक्टर स्पेसला बेसिस असतात. वेक्टर स्पेस Vला फायनाईट डायमेन्शनल असेल तर फायनाईट डायमेन्शनल वेक्टर स्पेस, इथं सगळं फायनाईटच आहे. वेक्टर स्पेसला बेसिस आहे B. म्हणजे काय, या वेक्टर्स मधला प्रत्येक वेक्टर काय करता येतो, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B लिहिता येतो. एव्हरी V इन B, तर बेसिस डेफिनेशनच आहे. मग तसंच इथं तुम्हाला C हा लिनियर कोड दिलाय, ज्याचं पॅरामीटर NK दिलंय. म्हणजे तुम्हाला एक जनरेटर मॅट्रिक्स असेल. जनरेटर मॅट्रिक्स असतं म्हणजे काय, पहिला रो जो लेंथ N असेल, दुसरा रो आणि Kth रो हे त्याचे बेसिस असतील. म्हणजे या U मधला, यामधला तुम्ही कोणताही एक वेक्टर घेतला, या V मधला कोणताही एक वेक्टर घेतला तर तुम्हाला काय करता येतो, इट कॅन बी रिटन ॲज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ V. व्हॉट आर द बेसिस ऑफ V. समजा मी इथं म्हटलं की λ1 R1
प्लस लॅम्बडा 2 R2 प्लस लॅम्बडा के. डायमेन्शन के असल्यामुळे आपल्याला के लॅम्बडा मिळतील. म्हणजे काय, लॅम्बडा 1 लॅम्बडा 2 लॅम्बडा के मल्टिप्लाय टू द मॅट्रिक्स जी. तर ह्याला यू म्हटलं या ठिकाणी. ह्या यू फाइंड करण्याच्या प्रोसिजरला एन्कोडिंग म्हणायचं. तर हे एन्कोडिंगचं वाचून घ्या. उद्या आपण काय करू या ठिकाणी याच्या रिमार्क. एन्कोडिंग झाल्यानंतर आपल्याला डिकोडिंग पाहायचं. स्टँडर्ड फॉर्म असेल तर एन्कोडिंग करणं सोपं पडतं, स्टँडर्ड फॉर्म नसेल तर आपल्याला हे मल्टिप्लिकेशन करावं लागतं. उद्याला काही रिमार्क आणि मग डिकोडिंग काय ते पाहू. जे एन्कोड केलं त्याला डिकोड करायचं. मग डिकोडिंग टेक्निक्स आहेत, वेगवेगळ्या डिकोडिंगच्या पद्धती आहेत, त्या आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू. डिकोडिंग ऑफ लिनियर कोड, याच्यात सिंड्रोम डिकोडिंग हा एक टॉपिक आहे. सिंड्रोम डिकोडिंग या पद्धतीने काढायचं आहे. नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग एक आहे, जे आपण फर्स्ट युनिटमध्ये डिस्कस केलं होतं. थोडंसं कोसेट लीडरवर ह्या कन्सेप्ट आहेत. हे शेवटचं आर्टिकल याचं डिकोडिंग ऑफ लिनियर कोड. आणि मग काही एक्सरसाइज एक्झाम्पल या आठवड्यामध्ये पाहू, आपलं युनिट 3 जर संपत असेल तर. हा व्हिडिओ मी लगेच यूट्यूबला टाकणार आहे.